सो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ चैनल हिंद पंजाब ਤੇ स्वागत है। तो मैं बलजीत परमार हाज़र हाँ। कनेडा तो आ रही एक बहुत वड्डी खबर जिथे कनेडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी पार्लीमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी नैशनल सिक्योरिटी की एक सब कमेटी जिहड़ी मैंबर पार्लीमेंट की कमेटी आ ਉਹਦੇ 'ਚ एक हीयरिंग के दौरान भारत के होम मिनिस्टर और बीजेपी के वड्डे लीडर बीजेपी सरकार च नंबर 2 मन्ने जाने वाले अमित शाह ते गंभीर दोष लाए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह कनेडा विच बैठे सिख नैशनल्स जिहड़े कनेडा के वासी ने सिख धर्म नूं बिलोंग करन वाले उन्हां सिखां नूं टारगेट करन दा पूरी कार्रवाई अमित शाह डायरैक्ट कर रहा है। बहुत वड्डा इल्ज़ाम है। भारत सरकार नूं इहदा नोटिस लैना चाहिए, इहदा जवाब देना चाहिए। इहो जिहे इल्ज़ाम अगर बाहर दियां सरकारां दूजे देशां दियां सरकारां भारत ते ला रहीआं हन, ये बहुत गंभीर और संगीन मुद्दा है। गल सिर्फ 2 देशों के रिश्तियां की नहीं, एक बीजेपी के वड्डे आगू ते इहो जिहा इल्ज़ाम दूसरे कंट्री के एक मिनिस्टर वालों लाया जाना, वो भी पार्लीमेंट की कमेटी के सामने मैंबरां के सामने हाज़री च, जिथे उहदे कोलों सफाइयां मंगियां गईयां सी कि कनेडा विच जो वायलेंस हो रही है उहनूं लैके जो हीयरिंग चल रही सी, उस सवाल जवाब के दौरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन का यह वड्डा बयान आया है। दोस्तों तरतहली मची हुई है एक तरीके नाल भारत और कनेडा के रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के। इस तो पहला अमेरिका गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस ਨੂੰ ਲੈ के भारत के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और साडे राह के उस समय के मुखी समंत गोयल ते संगीन इल्ज़ाम CIA ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने लाए, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने। उस तो बाद हुण सीधा भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ते इल्ज़ाम लगना, ये बहुत ही संगीन मुद्दा है। और थोड़ी जी हैरान करने वाली गल ये भी है कि दोनों देश अमेरिका USA और कनेडा दोनों देशों च जो भारत नाल खिच्चोतान चल रही है वो 2 सिख नैशनल नूं लैके चल रही है। अमेरिका का गुरपतवंत सिंह पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का लीगल एडवाइज़र अपने आप को कहता, पेशे तो वकील आ। उन्होंने मारन की साजिश भारत दीयां एजेंसियां ते लगी, इस करके 2 वड्डे अफसरां ते इल्ज़ाम लगे। अजे सिद्ध होने ने, अदालत केस चलेगा, पर इन्हां नूं नॉमीनेट किया गया उस केस हुण भारत सरकार इस नवे एलीगेशन का जिहड़ी डायरैक्टली अमित शाह ते लग्या इहदा की जवाब दिंदे आ वो उड़ीकना पएगा। अजे तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की नहीं आई। इस तरह कुछ बयान आ रहे हैं कि ये सीधे तौर पर कहा गया है भारत वालों के ये पूरियां जिहड़े इल्ज़ामबाजी है ये बेबुनियाद है, पर कि इस हकीकत नूं दरकिनार किया जा रहा है कि एक देश का मिनिस्टर अपनी पार्लीमेंट के मैंबरां नूं ये दसे, अगर वो ये गल गलत निकली तो उत्थों के लोग कदे उस मिनिस्टर नूं माफ़ नहीं करनगे, उहदा पोलीटिकल फ्यूचर दाਅ ते लग सकता है। तो उन्हें जो गल कही है उन्हें दोहराई आ। असल ये पहली बारी नहीं कि अमित शाह का नाम सामने आया। तुहानूं याद होगा थोड़े दिन पहला वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी थी, आपां भी उहदी रिपोर्ट का जिक्र किया सी, पर उदों क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट की खबर थी इस करके असीं अमित शाह का नाम उदों इस रिपोर्ट च नहीं लिया, क्योंकि अखबारां च कई बारी गल्लां सही नहीं हुंदियां, उन्हां दी तस्दीक नहीं की जा सकती
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਲੀਡਰਸ, ਉਹਨੇ 'ਚ 2 ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁਣੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ 6, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਰਾਇਲ ਮਾਊਂਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ RCMP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ NSA ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬੜੀ ਆਕਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰੋਲ ਮਾਫੀਆ BJP ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਲਾਅ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਅ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਵਰਕਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸੀ ਟਰੇਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਾਵਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
वो भी अपने आप से गंभीर मुद्दा है। क्यों एक क्रिमिनल नूं एक नैशनल हीरो बना के पेश किया जा रहा। साड़ियाँ स्टोरीज साड़ी चैनल ते लॉरेंस बिश्नोई के आइटम्स के उत्ते ਉਹਦੇ बड़े भगतां ने कमेंट दिते। मैं एक अद्धा डिलीट किया, बाकी सारे रखे आ, तुसीं देख सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई तो क्रांतिवीर है, ये तो देश का भगत है, इहो जिहा पुत तो हर मां नूं जम्मना चाहिदा है। इहो जे कमेंट लोगों ने दिते हुए, इहदा माना की है कि एक बंदा जी ते 70-72 केस चलते होण, कि उन्होंने इस तरीके नाल प्रोजैक्ट किया जा सकता। मुंबई के अंडरवर्ल्ड भी होया सी। बाल ठाकरे ने एक बार स्टेटमेंट दी सी कि जे मुसलमानों कोले दाऊद इब्राहिम है तो साडे हिंदुओं कोले अरुण गवली है, साडा मराठी डॉन, हिंदू डॉन। यार किहड़े समय ते जा रहे हैं असीं? क्रिमिनल्स नूं हिंदू डॉन, सिख डॉन, मुस्लिम डॉन कहना ये किहड़ी अकलमंदी है? और क्रिमिनल्स नूं धर्म नाल जोड़ना तो फिर उन्होंने नैशनलिस्ट बनाउणा, ये किहड़ी अकलमंदी है? जिहड़ी इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने टीवी चैनल ते दित्ती सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हाँ तो खालिस्तान के खिलाफ हाँ, देश नूं तोड़न वालियां नूं कदे माफ़ नहीं किया जाएगा। व्हाट द ब्लडी हैल यू आर? तुसीं कौन होंदे हो देश नूं बचाउण वाले? तुसीं ना देशवासियों नूं मार रहे हो, धमकियां दे रहे हो। लोग तुहाडे नां तो डरदे घरों नहीं निकलते कई इलाकों, और तुसीं कहंदे हो तुसीं देश नूं बचा रहे हो। ये इन्नी खुल इन्हां नूं किहने दित्ती? वो भी उदों जदों तुसीं जेल च बैठे हो। इन्नियां फैसिलिटीज़ देनियां, कम्यूनीकेशन चैनल्स ओपन रखनियां, इन्हां दा की माना है? किते ना किते तारां होम मिनिस्ट्री नाल जुड़दियां लगदियां ने लॉरेंस बिश्नोई दियां, जिहदे वाल इशारा कनेडा के मंत्री ने किया। और जिहड़ियां एजेंसीज़ लॉरेंस बिश्नोई की मदद कर रही, वो भी होम डिपार्टमेंट के थले आउंदियां। तो किते ना किते कहते ना जदों धुआं निकलदा तो किते ना किते अग लगी हुंदी है। कोई ना कोई गल किते ना किते तो होनी है, और भारत सरकार नूं इन्हां दा जवाब देना चाहिए। जे कोई कंट्री साडे ते गलत एलीगेशन लाउंदा तो बड़ा ठोकवां जवाब देना चाहिए। भारत सरकार क्यों नहीं कहती कि साडा लॉरेंस बिश्नोई नाल कोई लेना देना नहीं है? पहलां तां छोटा राजन तो असीं काम कराउंदे रहे, हुण वो काम जिहड़ा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जिहड़े काम सरकार अपने एजेंटां दे हत्थ गंदे नहीं करना चाहुंदी, उहो जिहा काम आउटसोर्स कर दिता जाता है गैंगस्टरां नूं। पर उन्होंने पबलिसाइज तो ना करो, काम करो तुसीं जो करना सरकारां दा एजेंसियां दा काम हुंदा, पर उन्होंने पबलिसाइज क्यों करते हो? तुसीं बड़े तरीके नाल इनफॉर्मेशन लीक करके उन्होंने हीरो बनाते हो ताकि लोग डरन उन्हां तों ते उन्हां दा धंधा होर चले, और उहदे तुसीं मीडिया का इस्तेमाल करते हो। वही रिपोर्टर बार बार अड अड गैंगस्टरां दीयां इंटरव्यूआं करते हैं, कदे हरविंदर सिंह रिंधा दीयां, कदे लॉरेंस बिश्नोई दीयां। वो बंदे जिन्हां नूं तुसीं टैरोरिस्ट डिकलेयर किया होया, जिन्हां नूं तुसीं UAPA लगाया होया, देश के खिलाफ काम करने वाले गैंगस्टर कहने हो, उन्हां दियां उन्हां दे भरावां ते उन्हां दे रिश्तेदारां ते उन्हां दे गैंग मैंबरस ते इन्ने केस बनाए आ, प्रॉपर्टीज जब्त हो रही उन्हां दियां। इन्ना कुछ होने तो बाद भी अगर वो इस गल च कामयाब हो जाते हैं कि लोगों च अपना मैसेज अपनी मर्जी ना पहुँचा सकन, ये गल काबिले बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये इन्हां गल्लां तो परहेज़ करना चाहिए। दुनिया भर दीयां एजेंसियां अपने देश लिए काम करदियां, पर किसी नूं पता नहीं लगता काम होया किवें। पर इत्थे दा सारा जग जार हो जाता है। किते साडी बचपना तो नहीं, किते असीं ओवर एंथुजियाजम च प्रिकॉशन लैने भुल जाने आ। असीं बहुत ही ज़्यादा देश भगत बन जाते हैं तो दसदे हैं कि जी मैं क्रिमिनल तो हैगा पर मैं देश भगत हाँ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।